टीवी पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ मनदीप सिंह तो लैके हाज़र हाँ एक बार फिर टीवी पंजाब का खास न्यूज़ बुलेटिन ते पहला नज़र मारते हैं अज दीआं चोणवीआं खबरां ते। पुलिस ने काबू किया कारां चोरी करन वाला वड्डा गिरोह, विचों निकले कई पंजाबी। अमरीका के बॉर्डर ते मरन वाले गुजराती परिवार के मामले च भारत विच पुलिस वालों कार्रवाई, काबू किए 6 जाने। ट्रूडो होए एकांतवास, कोविड-19 के संपर्क च आए। रिचमंड पुलिस ने जारी की नवीं जानकारी, मरन वाले चारे सन परिवारक मैंबर। ਅਤੇ सरी के गिलफर्ड थाने विच ग्रनेड लैके पहुंचा व्यक्ति, दावा किया पार्क चों मिलिया उसनूं ग्रनेड। सो ये सी अज दीआं चोणवीआं खबरां ते हुण खबरां विस्तार नाल। अंटारियो विच पुलिस ने 24 व्यक्तियों को चार्ज किया जिन्हां वल्लों वड्डी पद्धर ते कारां चोरी कीतियां जांदियां सी, फिर उन्हां नूं लोकल वेचिया भी जांदा सी ते इस दे नाल ही उन्हां नूं बाहरले मुल्कां च चोरी भेजिया भी जांदा सी। और इस मामले विच जिहड़े 24 व्यक्ति चार्ज किए गए ने ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ भी निकले ने, जिन्हां विचों कुछ की उम्र महज 22 साल के आस-पास है ते एक व्यक्ति की उम्र 65 साल के करीब दसी जा रही है। सो 6 महीनों की जांच तो बाद एक वड्डे गिरोह का पर्दाफाश होया जो खास करके टोरंटो ग्रेटर एरिए विचों पील रीजन विचों गड्डियां चोरी करता सी। सो आओ देखते हैं एक रिपोर्ट किस तरीके नाल पुलिस ने इन्हां नूं काबू किया। अंटारियो च पुलिस ने एक वड्डे गिरोह का पर्दाफाश किया जो वड्डी गिणती विच कारां चोरी करके बाहरले मुल्कां नूं भेजदे सन। पुलिस इस मामले विच बीते 6 महीनों तो जांच कर रही सी अते इस जांच दे विच अंटारियो के कई इलाकों की पुलिस शामिल सी अते हुण ये जांच पूरी हो गई है, जिस विच 200 तो वध चोरी किए वाहन बरामद किए गए हैं, जिन्हां की कीमत $11 मिलियन तो भी उपर बनती है। पुलिस वालों इस मामले विच 24 व्यक्ति चार्ज किए गए हैं, जिस विच कुछ पंजाबी भी शामिल ने, जिन्हां विचों बहुतियां की उम्र 21 तो 22 साल विच है, जबकि एक पंजाबी की उम्र 65 साल दसी जा रही है जो कि मिसीसागा का रहने वाला है। पुलिस वालों 6 महीनों की जांच तो बाद 217 व्हीकल रिकवर किए गए हैं। इन्हां दी कीमत $11.1 मिलियन बनती है ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 24 लोग चार्ज किए गए ने उन्हां उत्ते कुल 321 चार्ज लाए गए ने। इस जांच दे विच कुछ हथियार भी मिले ने, जबकि $1 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ भी दसी जा रही है ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ कुछ ड्रग ਅਤੇ कुछ होर डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए ने। पुलिस वालों दस्सिया गया कि ये ज़्यादातर टोयोटा हाईलैंडर, होंडा CR-V, फोर्ड F-150, रेंज रोवर ਅਤੇ ਲੈਕਸਸ ਦੀਆਂ SUV मॉडल ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਹੀਕਲ ਪੋਰਟ ਆਫ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 5 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, जिस विच हॉल्टन रीजनल पुलिस, यॉर्क रीजनल पुलिस, अंटारियो प्रोविंशियल पुलिस वालों रल के इसकी जांच की गई अते इस विच कनेडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी, मिसीसागा, पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल अते पोर्ट ऑफ हैलीफैक्स ते होर कई थावां तो पुलिस की मदद ली गई, जिस तो बाद ये जांच पूरी हुई। पुलिस वालों दस्सिया गया कि ज़्यादातर ये लोगों ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਬ ਕੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਫ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਰਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਾਂ यूनाइटेड स्टेट्स ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਅਫਰੀਕਨ ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 2021 ਚ ਹਰ 48 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰਟਾਰੀਓ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 217 ਗੱਡੀਆਂ बरामद कीतियां गईयां ने ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। Project High Five investigation is an incredible example of how our collaborating and working together with multi-jurisdictional agencies can take down a large organized crime ring in the Greater Toronto Area.
Pi 5 was as the result of the top 5 stolen vehicles that were affecting the Greater Toronto Area and the province of Ontario. Investigators came together and collaborated in an effort to try and stop and thwart these vehicle crimes. The Joint Forces operation broke open one of the most prolific vehicle theft operations in the GTA and recovered more than 200 vehicles with an estimated street value of over $11 million. With a coordinated plan, numerous search warrants were executed and over 300 criminal charges laid. Pi 5 was a very successful investigation as a result of the partnerships with the collaborating agencies that joined in. And we're still not done with our investigation. We're going to be investigating further in relation to the key suppliers that may result in further arrests and criminal charges down the road. The reality is, this isn't the end of the investigation, but the beginning of a partnership between us and our community to do everything we can to prevent vehicle theft from continuing to impact our community safety. ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮਹਿਜ 40 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ US ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ DGP ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 39 ਸਾਲ ਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਲਦੇਵ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਉਸ ਦੀ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਬੇਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵਿਹਾਂਗੀ ਪਟੇਲ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਟੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਹੀ 18 ਜਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਇੱਕ 47 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ -35 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਦ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 7 ਜਾਣੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਵੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਬਾਕੀ ਦੇ 5 ਜਾਣੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 4 ਜਾਣੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਰਦ ਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝੀ ਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਰਜੈਂਟ ਡੇਵਿਡ ਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਵਿਡ ਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਬਾਲਗ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਮਰਦ ਅਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਅੱਜ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੀਤੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੱਲੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਟਾਰੀਓ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਟਵਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਰੱਕ ਰੈਲੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਟਾਰੀਓ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਓਟਵਾ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਅੰਟਾਰੀਓ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹਾਈਵੇ 401 ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਖੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਲੋਕ ਲੰਡਨ, ਵਿੰਡਸਰ ਅਤੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਅਲਾਈਅੰਸ ਅਤੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 90% ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ontario ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਓਵਰਪਾਸ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 90% ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰੈਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਗਿਲਫਰਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਨੇਡ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਗਿਲਫਰਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਨੇਡ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਇਸ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਨੇਡ ਨਕਾਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦਾ ਇਹ ਆਫਿਸ 148 ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ 103 ਐਵਨਿਊ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਲਫਰਡ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਨੇਡ 1600 ਬਲਾਕ ਅਤੇ 102 ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸੰਘਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 911 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਗਿਲਫਰਡ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 104 ਐਵਨਿਊ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵਨਿਊ 146 ਅਤੇ 149 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ 70 ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਦਰਜ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 56 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 3153 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 235 ਲੋਕ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਵੀ 17 ਮਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 231 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 348 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3956 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ PCR ਟੈਸਟ ਦੀ ਲਿਮਟਿਡ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 8,49,520 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 7,91,000 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 13,065 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ 13,000 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 78,799 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਈ ਗਈ। ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 17.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ 56 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 70 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅੰਟਾਰੀਓ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 3645 ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ 599 ਲੋਕ ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 22,560 ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ 22,560 ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,852 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ 14.1 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1014 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ 842 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਯੋਰਕ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 318 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ 417 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਢਿੱਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ 6 ਜਾਣੇ। ਟਰੂਡੋ ਹੋਏ ਇਕਾਂਤਵਾਸ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ। ਰਿਚਮੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਸਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਗਿਲਫਰਡ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਅਕਤੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰਕ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਨੇਡ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।